बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, मैं मोहम्मद यूनुस चौधरी। मेरे नाल पहलों भी प्रोग्राम करते रहे चौधरी मोहम्मद अली साहब, जानी पहचानी शख्सियत ने गुजरांवाला तो। अज असी दो तीन मौजू ते गल करांगे। एक तो खान साहब की गिरफ्तारी ते उन्हां दे जिहड़ा ना घर अटैक किया गया उहदे ते। दूसरा जिहड़ा ना एकदम जो है ना कागज़ नामजदगी हुई है, उस तो बाद जिहड़ा ना इन्हां ने बिल्कुल इलैक्शन मुलतवी कर दिता है। उहदे मुतलक आइन की कहंदा वे ते क्यों किया गया वे, एक अद्धा साडा मौजू नाल होर हो जाएगा। पहलों सब तो शुरू करने ही खान साहब की जिहड़ा सेंचुरी हो गई है जी। खान साहब बहुत कहते हैं जिहड़ा ना सेंचुरी तकरीबन हो गई है पर्चियां की। तो ये मुतलक चौधरी साहब तुसीं की कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चौधरी यूनुस साहब। पहली गल तो है कि सेंचुरी नहीं हो गई, तकरीबन 143 पर्चे हो गए। अच्छा, 143 खान साहब कहते हैं असीं हाई कोर्ट तो चैक करवाया तो 143 पर्चे हो गए। देखो, शर्म की गल है वे कि पाकिस्तान दे विच असी लोग जिस मुल्क दे विच वसने आ, उस मुल्क दे विच अगर किसी दा मोबाइल चोरी होइए, किसी दी मोटरसाइकिल चोरी होइए या किसी दे घर च कोई डकैती होइए या चोरी होइए, तो तुहानूं पता पुलिस वाले बार बार थाने च बुला के ना मदई नूं ते मदई दा हाल इंज दा कर छड्डदे ने कि मदई अग के कहंदा जी जनाब मैनूं मेरी चीज़ नहीं चाहिए, तुहाडी मेहरबानी है मेरी जान बख्श दिओ। तो दूसरी तरफ एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर रहा है जिहड़ा बंदा, और जिन्हों रजीम चेंज करके लाया गया है, उस एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ 143 पर्चे, जिहदे खिलाफ अज तो 6 महीने पहले एक पर्चा ना होवे जिंदगी दे विच, उत्ते 143 पर्चे दे दिते गए ने। और पूरी दुनिया दे विच असीं वो कहंदे ना मजाक बने हुए हैं पूरी दुनिया दे विच। उहदी बुनियादी वजह की है? उहदी बुनियादी वजह है वे कि क्रिमिनल माइंड के लोग जिहड़े ने वो आके साडे सैटअप के उत्ते मुसलत ने। और राणा सनाउल्लाह, मोहसन नकवी, शहबाज शरीफ, ये क्रिमिनल माइंड के लोग ने। इन्हां दा शुरू तो ट्रैक रिकॉर्ड जिहड़ा क्रिमिनल माइंड का ट्रैक रिकॉर्ड, ये समझते हैं कि इमरान खान को दबा लैणगे। तो मैं समझना कि 143 छड्ड के 143 पर्चियां की जगह तो छड्ड के 1043 पर्चे भी करा लैन तो इमरान खान इन्हां को दबिया नहीं जा सकता, क्योंकि उहदे मगर कौम खड़ी है। अच्छा चौधरी साहब, 143 पर्चियां दे विच ना तो कोई करप्शन का पर्चा, उन्होंने करप्शन नहीं साबित कर सके। ज़हनी अजियत ही है ना, अजियत वाला ही काम है ना। इधरों गैर जमानत हुई, उधरों 43 करी आओ, बस इन्हें तो करी आओ। करप्शन नहीं हुई, कोई मनशियात का नहीं, कोई होर जेड़े मतलब कि बहुत क्राइम गिने जाते हैं वो पर्चे नहीं है खान साहब के। तो तुसीं की समझते हो ये पर्चे देंदे ने पे, पर्चे देने की वजह की है फिर इन्हां? देखो गल पता जे की है, मतलब दहशतगर्दी का पर्चा जी। इमरान खान ने पूरी दुनिया दे विच जिहड़ा इमेज इमरान खान ने पाकिस्तान का इमेज मुतारफ कराया सी 75 साल तरीक च किसी ने नहीं सी मुतारफ कराया। यूनाइटेड नेशन च खड़े हो गए इमरान खान साहब ने कहा सी कि असी ला इलाहा इल्लल्लाह दे नां ते लड़ांगे। बिल्कुल यूनाइटेड नेशन च खड़े होके कहा सी कि अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नामे पाक दे उत्ते कोई बंदा गल करदा ते सानू तकलीफ हुंदी है, साडे दिलां नूं तकलीफ हुंदी है। और ये ओ लीडर है जिहदे ते ये मैं समझना कि जिंज दे पर्चे करा रहे हैं ना, ये मजाक बने हुए ने। पूरी एक आम रेहड़ी वाला, एक आम चौंक च बंदा, किसी बंदे नूं भी तुसीं थल्ले उतरो चौक चो, किसी बंदे नूं पुछो, किसी मजदूर नूं पुछो, किसी तरखान नूं, किसी इलैक्ट्रीशियन नूं पुछो, उन्होंने कहो यार इमरान खान दे यार पर्चे होए ने, तो वो अगों हसेगा, वो कहेगा यार इस मुल्क का कानून है। मतलब है वे कि यह मजाक। तो एक जिहड़ी सब तो वड्डी गल है कि पूरी दुनिया के सामने इमरान खान ते कातलाना हमला हुंदा है जी। और जिहड़ा इमरान खान का मुजरम है उहदे विच एक बंदा फड़िया जांदा है वजीराबाद च, ओनू वीडियो लिंक दे उत्ते अदालतां जिहड़ियां ने बयान लैंदियां ने, ओनू वीडियो लिंक की सहूलत दित्ती है अदालतां ने। दूसरे पासे इमरान खान कह रहा है कि अगर तुसीं इंज ही मेरे ते झूठे पर्चे देई जाने ने तो देई जाओ, तो मैनूं कम अज कम यह सहूलत दे दिओ कि मैं वीडियो लिंक के उत्ते अपने आप की सफाई दे सकां।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਐਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਜੈਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜੋ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਐਸਨ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਐਡੇ ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤੇ ਫਾਸ਼ ਦੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 2-3 ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਹਕੀਕਤ ਜਲਸਾ ਜਨਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 2-3 ਜਲਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ, ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ। ਜਨਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਦਮ 2 ਕਨਾਲ ਤੇ 9 ਮਰਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਟਨਿਓਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਸਹੀ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਟਨਿਓਰ ਵੀ 13 ਦਾ ਤੇ 18 ਦਾ, 13 ਦਾ 18 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ 2 ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 13 ਤੇ 18 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਨਿਓਰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵੇਜ਼ ਕਰੋ, ਮੁxtਲਿਫ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁxtਲਿਫ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਰਵੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਦਫਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਖਲੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮੌਜੂ ਵੱਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਤਾ ਮੁੰਸ਼ੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਿਫਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਪੜਾ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮੁੰਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਡਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਦਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਦਲੀਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਦਲੀਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਦਲੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ
ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੱਲ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਕਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ।